Okay. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Genesis Outlier, the biggest platform for post-graduation in Bangladesh. Genesis Outlier is working with the foreign degrees. Genesis the biggest platform for post-graduation degrees, and Outlier Outlier we are working for the foreign degrees, especially Royal College degrees, as well as the licensing exams for different country. Here today we are in the orientation program. Today is our orientation for the regular batch for September diet, and I have um, I have here Dr. Fatima Imroz Nisha here, I can say the most famous face for MRCS in Bangladesh. She has already completed MRCS and now working as trainee for neurosurgery in Chittagong Medical College. And here also have Shubho, Dr. Shubho. Dr. Shubho is working as resident neurosurgery Dhaka Medical College, as well as we have also Dr. Ahad sir. And we have the most popular mentor. He is the mentor of our mentor, my mentor, Dr. Asaduzzaman Nahid sir. Asaduzzaman Nahid sir is now currently working as associate professor in Anna Medical College. Now sir is in Taiwan in higher training. Sir also will be connected with us very soon. Now I am leaving the place for Dr. Fatima Imroz Nisha. Dr. Fatima Imroz Nisha, are you hearing me? Yeah, I can hear you. Yeah, okay. Please continue. Okay. Hi, everyone. I'm Dr. Fatima Imroz Nisha. I Nisha, can you Yes. can you on your camera, please? Yes, I just opened it. Am I visible? Am I visible? Yes. Okay. Hello, I'm Dr. Fatima Imroz Nisha. I passed my MRCS in 2024 and currently working as a trainee in neurosurgery in Chittagong Medical College Hospital and also applying for jobs for NHS right now. So, MRCS Part A is just the beginning of a long journey, which is called MRCS, because it is a journey till you secure the job in UK. Okay, so this is a very long journey, which starts with a disciplined routine where you can study every day for a specific period of time, where you have to study in a continued manner in a routine map with a partner if possible. And you also have to clarify all your concepts, which will be coming in the exam by one question or another, because you can't really expect that the question will be same every year like previous times. Like before 2019 or 2020, the questions will be more or less same, was more or less same. But right now, the MRCS exam is a whole new game. You have to clarify all your concepts before you actually think about going for MRCS Part A, because this is a very easy exam if you have the clear concepts. But this can be very tricky if you are struggling with your concepts about basic things. So, as you know, there are basic science, which is consists of anatomy, physiology, and pathology, and others will be about departmental subjects. But you have to keep basic concepts about all the subjects, no matter wherever you are getting trained. Okay. So, Genesis MRCS Part A exam preparation can be a very good pioneer for you, and it can guide you how to prepare yourself well within a very short period of time, and how you can prepare very cleverly and you can also give mocks here, so that you can justify that how much you are prepared before your exam. So, more or less, I say everyone that at least keep 6 months in hand. And before that, please get yourself oriented with the resource material. If you are connected with Genesis Outlier for MRCS Part A examination preparation, so you will get all the resources at hand, and there will be a dedicated team for you in social media as well, where you can get any kind of help
whenever you need. Okay, from not just exam preparation, it will be also about your registrations, the deadlines, and also about what to do after you pass your MRCS Part A exam. Okay, so this is a complete package in my sense, because you don't have to wonder of. Like when I start first, actually thought about sitting for MRCS exam in like before 2020. I was thinking like what to get help, who to ask for it, and what will be the resources. Because at that time the resources were very scattered. But right now, Genesis has actually compacted all the resources in one place so that you don't actually have to waste time to searching for searching all of it. Okay, because all of us are busy. Maybe we are training, maybe we are doing multiple jobs, or maybe we are full time doing household works. Even between that, I can assure you, you will be prepared very well throughout your busy time, because Genesis will do the hard work for you. You just have to study, give the mocks in time, practice with other participants in the coaching, and you have to stick to the routine, because the discipline is all about passing this exam in one go. Otherwise, if you feel that you are scattered, you are not actually sticking to the, you are not giving enough time to clarify your concept, only by memorizing questions you won't go so far. And this is a very expensive exam, as you all know, in perspective of Bangladesh. So we all have to actually target so that we can pass in one go. Okay, so so to clarify the exam, there will be mentors for you in this MRCS Part A coaching in Genesis. Also, you can. I hope you heard about my notes, Nisha's notes. You can also find your explanation, topic-wise explanation, system-wise explanation in that. But you need a mentor to study all of that in a very systemic manner, because when I prepared, I remember I was at first very haphazard, but when I very with lots of hard work, when I organized my own note, then I got to understand, if I had someone guiding me, if I had someone giving me some resources, then it would be very easier and earlier for me to pass MRCS, I guess. So if you want to ace your exam in one go, and if you want Genesis to guide you, then Genesis MRCS Part A exam preparation can be a trump card for you. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Nisha. Actually, what Nisha was saying, the discipline can cause success, as it's a so expensive exam, as well as we have to work so hard that the question pattern is changing nowadays, as well as at the time before 2020, it was like we have to just we are just reading EMRCS and recalls, only recalls. That was enough to pass. But resources was scattered that time. When I was preparing for MRCS Part A, there are lots of resources scattered. And at that time, I got Nisha's note. And then I that find very well and organized. When we started the new team in MRCS as MRCS in Genesis Outlier, then we at first we took the step that we should organize our materials at first. Then we worked with Dr. Nisha, as well as our biggest mentor panel. We all worked together, and we just compacted all the resources to make the this pathway to more easier. We have Dr. Shubho here. Dr. Shubho just passed MRCS Part A, and he was one of our regular student and brightest, most brilliant student in our MRCS Part A language. We are here to hear his experience throughout the long batch, how it was and how it helps him to pass the MRCS Part A. Dr. Shubho, are you hearing me? Dr. Shubho, are you hearing me? Assalamu alaikum.
শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ, শুভ শোনা যাচ্ছে। শুভ আচ্ছা আচ্ছা ইমার্জেন্সি ডিউটি করছে। শুভ ইফ পসিবল ক্যামেরা অন করবে, নয়তো সমস্যা নেই। আচ্ছা, আমি যদি 10 মিনিট পরে কথা বলতে চাই, কোনো প্রবলেম আছে? না না না, ইটস ওকে শুভ, ইটস ওকে। আচ্ছা, আমি 10 মিনিট পরে। হ্যাঁ, ইটস ওকে, আচ্ছা, ঠিক ইটস আছে। ওকে শুভ। ওকে। হ্যাঁ, আমাদের আজকের এমআরসিএস পার্ট এ রেগুলার ব্যাচ, যেটা আমাদের টার্গেট যে এই ব্যাচটা যারা সেপ্টেম্বর পরীক্ষা দিতে চান, যে সেপ্টেম্বর ডায়েটে যারা পরীক্ষা দিতে চান, তাদের জন্য আমাদের আজকের এই ব্যাচটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। এই ব্যাচে আমাদের যে এমআরসিএস এর যে বিশাল সিলেবাস, ঠিক আছে, এই সিলেবাসে আমরা হচ্ছে বাংলাদেশে যে এফসিপিএস পরীক্ষা দেই, রেসিডেন্সি পরীক্ষা দেই, সেটার জন্য আমাদের বিসিপিএস এবং হচ্ছে বিএসএমএম থেকে একটা আমাদের স্ট্রাকচার, একটা সিলেবাস আছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সিলেবাস থেকে কোশ্চেন আসে, কিছু কিছু সময় সিলেবাসের বাইরেও কোশ্চেন আসতে পারে। বাট এমআরসিএস পার্টের ক্ষেত্রে এখানে স্ট্রাকচার্ড একটা সিলেবাস আমাদের কাছে খুব কমই আসে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে আমাদের যে এক্সপার্ট টিম, সেই এক্সপার্ট টিমের আমাদের হচ্ছে যেই প্রিভিয়াস কোশ্চেন অ্যানালাইসিস, এই এমআরসিএস অ্যানালাইসিস, তো আমাদের সম্পূর্ণ যে টপিক, সম্পূর্ণ যেই কোর্সটা আছে, সেই পরীক্ষার যেই কোশ্চেন গুলা সেগুলো অ্যানালাইসিস করে আমরা আমাদের টপিক গুলাকে 24 ক্লাসে ভাগ করে নিয়ে এসেছি। এবং হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা 24 আওয়ার ক্লাস এক্সটেন্সিভ আমাদের এখানে ক্লাসগুলো যেমন থাকে, যে আমাদের প্রতিটা ক্লাসেই 4 থেকে 5 ঘন্টা, এবং ডিউরেশন থেকে 4 থেকে 5 ঘন্টা, এবং প্রত্যেকটা টপিক সম্পর্কেই আপনাকে একটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এবং আমি বলতে পারি যে আমাদের মেন্টররা অতটাই দক্ষ যে তারা সেটা দিতে পারেন। এবং কারণ এখন যেহেতু কোশ্চেনের প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে, কোশ্চেন একটু কঠিন হচ্ছে, একটু ডিপ থেকে হচ্ছে, আগের মতো গতানুগতিক কোশ্চেন যেহেতু হচ্ছে না, সেই কারণে আমরা একটু আমাদের কোর্স আউটলাইনে কিছুটা চেঞ্জ এনেছি। আমাদের কোর্স আউটলাইনটা একটা সময় ছিল, যে সময় আমি আমার জানি জেনেসিস এর এমআরসিএস এর স্টুডেন্ট ছিলাম, সেই সময় কোর্সটা ছিল টোটালি ইএমআরসিএস বেসড একটা কোশ্চেন ছিল। এখন এই মুহূর্তে আমরা একটু কিছু চেঞ্জ নিয়ে এসেছি। আমরা চেষ্টা করছি যে আপনাদের যে কোর্সটা আছে সেটা যেন আরেকটু আপনারা ডিটেলস জানেন। এবং আমাদের একটা টার্গেট যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে আপনি এমআরসিএস এর পার্টের প্রিপারেশন নিয়ে যেন হচ্ছে এফসিপিএস এর প্রিপারেশনটাও যেন আপনার ভালো হয়, একই সাথে রেসিডেন্সির যে এসবি এর পার্টটুকু, সেই পার্টটুকুতেও যেন আপনি ভালো করতে পারেন, সেই দিকেও আমাদের চেষ্টা থাকে যেন আপনি ভালো করতে পারেন। এছাড়াও আমাদের হচ্ছে জেনেসিসে আপনারা যারা এফসিপিএস বা রেসিডেন্সিতে যদি ক্লাস করে থাকেন, প্রতিটা ক্লাসের পরে একটা ক্লাস টেস্ট থাকে, অ্যাজ ওয়েল এজ আমরা এমআরসিএসও একইভাবেই প্রতিটা ক্লাসের পরে আমরা একটা মক রেখেছি এবং একটা সলভ ক্লাস রেখেছি। এটা আমি যখন জেনেসিসের রেসিডেন্সের ক্লাস করেছি, এফসিপিএস এর ক্লাস করেছি বা এমআরসিএস এর ক্লাস করেছি, আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে যে এক্সামটা আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এই এক্সামটা দেওয়া এবং এক্সামের পরে আমাদের যে সলভ ক্লাসগুলো, সেই সলভ ক্লাসগুলো এক্সাম দেওয়ার পরে আমি প্রথম যখন জেনেসিসে ক্লাস করি, তখন আমি এফসিপিএস এর একটা লং ব্যাচের, এফসিপিএস এর একটা ফাউন্ডেশন ক্লাসে বুঝে ভর্তি হলাম। তো আমি দেখলাম যে আমি পড়ে কিছু মনে রাখতে পারছি, কিছু মনে রাখতে পারছি না। যখন আমি এক্সাম দিলাম, এক্সাম দেওয়ার পর আমার কনসেপ্টটা আরেকটু ক্লিয়ার হলো, আমি মনে করার চেষ্টা করছি আমি বইয়ে কোথায় কোনটা পড়েছি। তারপর যখন সলভ ক্লাস করলাম, এটা আমার জীবনের প্রথম এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল। আমার কাছে মনে হলো যে ইটস আউটস্ট্যান্ডিং। কারণ হচ্ছে আমি যে জিনিসগুলো ভুলে গেছি বা মনে রাখতে যে বা কনফিউজ ছিলাম যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা খুব সুন্দর ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। তো সেম জিনিসটাই হচ্ছে এমআরসিএস এ আপনাদের জন্য, যে আপনার কনফিউশনের জায়গাগুলো যেটা আপনি আপনার ক্লাসে ক্লিয়ার করতে পারলেন না, সেটার জন্য সলভ ক্লাসটা মানে অনেক বেশি আপনার জন্যই থাকবে। আর এই সলভ ক্লাসটাতে যেটা হয়, যে সলভ ক্লাসটা যেহেতু আপনার লাইভ ক্লাস, আপনি অনলাইন বলেন অফলাইন বলেন দুইটাই তো আপনি জুমে ক্লাস করতে পারতেছেন, অফলাইনে করতে পারতেছেন। শুধু সেটা না যে আপনার যে এখানে যে আপনার যে 30 কোশ্চেন্স ছিল আপনার, শুধু সেই কোশ্চেনই না, সেই কোশ্চেনের বাইরেও আমাদের কনফিউশনের জায়গাগুলো আমরা মেন্টরদের কাছ থেকে ক্লিয়ার করে নিতে পারি। এছাড়া আমাদের হচ্ছে যে পুরা সিলেবাস আছে, সেই সিলেবাসকে আবার আমরা পরে আমাদের যখন 24 সলভ ক্লাসের শেষে আবার আমরা 5টা সাবজেক্ট ফাইনালে সেটাকে ভাগ করে নিয়েছি। কারণ এমআরসিএস পরীক্ষাটা আপনার হবে 300 মার্কসের পরীক্ষা। এটা নিয়ে ডিটেইলস কথা বলবে বাসায়। একদিনে পরীক্ষা হবে। ঠিক আছে? তো ওই একদিনের প্রেশারটা যেন আপনি সেটার সাথে আপনাকে অ্যাডাপ্টেড করার জন্য আমরা এই জিনিসটাকে তখন হচ্ছে কি, আপনাকে ১ম এ 24 ক্লাস ভাগ করে দিলাম। 24 আওয়ার ক্লাস আমাদের মোটামুটি ৪.৫ মাসে শেষ হয়ে যায়। ৪.৫ মাস শেষ যখন হয়ে যাবে, তখন আপনারা এই ৫টা সাবজেক্ট ফাইনাল দিবেন। ৫টা সাবজেক্ট ফাইনাল দিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের রিকল সলভ। ঠিক আছে? এমআরসিএস পার্টের জন্য রিকল সলভ করাটা যতটা ইম্পোর্টেন্ট, তার চেয়ে রিকলের টপিকগুলো সলভ করা বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যে লাস্ট সর্বশেষ 8টা রিকল, হ্যাঁ, এই রিকল আমাদের মেন্টররা নিয়ে থাকেন। এবং আমাদের রিকলের আলাদা একটা মেন্টর প্যানেল আছে। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে আমাদের
মেন্টররা ক্লাস নিয়ে থাকেন। আমাদের যে লং ক্লাসগুলো আছে। এছাড়া আমাদের রিকলের জন্য আমাদের হচ্ছে আলাদা একটা রিকল মেন্টর প্যানেল আছে। সেই রিকল মেন্টর প্যানেলদের কাছ থেকে আপনারা সর্বশেষ ৮ টা রিকল ক্লাস পাবেন। এই রিকল ক্লাসগুলা শেষে আমরা একটা ফজিয়া শিট একসময় ফজিয়া শিট থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসতো। এখন ফজিয়া শিটের টপিক থেকে কোয়েশ্চেন আসে, বাট ফজিয়া শিট থেকে কোয়েশ্চেন আসে না। তারপরেও দেখা যায় যে ৪ থেকে ৫ টা কোয়েশ্চেন ফজিয়া শিটে। যেমন হচ্ছে লাস্ট আমি একটা ক্লাসে রিকল করাচ্ছিলাম। সেখানে আমি ৫ টা কোয়েশ্চেন দেখিয়েছি। ৫ টা কোয়েশ্চেনের মধ্যে ২ টা কোয়েশ্চেনই আমার ফজিয়া শিটের ছিল। ঠিক আছে? ফজিয়া শিটের একটা সলভ ক্লাস থাকে এবং সবশেষে আরসিএস স্টাইলে আমাদের ২ টা মক থাকবে। এবং এই আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ যে ক্লাসগুলা, এই ক্লাসগুলো আপনাদেরকে হেল্প করবে যে কিভাবে আপনি ৫.৫ থেকে ৬ মাসে এমআরসিএস এর আপনি প্রিপারেশনটা কমপ্লিট করবেন। এবং এই ক্লাসগুলোর সাথে আপনি যখন রেগুলার থাকবেন, রেগুলার আপনি এক্সাম দিবেন, সলভ ক্লাস করবেন, রিকলে যখন আপনি রেগুলার থাকবেন, আমি আপনাকে বলতে পারি যে আপনার পাশের ক্ষেত্রে আপনি মোটামুটি 98% এগিয়ে গেলেন। ঠিক আছে? 2% সেটা আমি বলব যে আমাদের ভাগ্য। সেই ভাগ্যের উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। কিন্তু রেগুলার ক্লাস করলে অবশ্যই আপনি পাস করবেন। আ এতটুকু আমি বলতে পারি যে আপনারা এখানে আম যদি রেগুলার ক্লাস করেন অবশ্যই আপনারা পাস করবেন। এবং যদি রিসোর্স এর কথা বলি, জেনেসিস এর এমআরসিএস এর যে শিট, যে লেটেস্ট যে শিটটা আমাদের এখন আছে এই মুহূর্তে এভেইলেবল। এই শিটটাতে আমাদের মানে অনেক বড় একটা মেন্টর প্যানেল আমাদের কাজ করেছে। আমরা যথেষ্ট পরিমাণ যত রিসোর্স আছে সবকিছু এবং হচ্ছে আমাদের যে রিকলের কোয়েশ্চেন গুলা, সেই রিকল গুলোর কোয়েশ্চেন গুলাকে মোস্ট কারেক্টেড কিভাবে করা যায়, সেই জায়গাগুলো এবং চ্যাপ্টার ওয়াইজ সেগুলোকে এড করা। সেখানেও আমরা করেছি। ইনশাআল্লাহ সামনে আমাদের এমআরসিএস পার্ট এর জন্য আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা আপনাদের জন্য একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক আনার চেষ্টা করছি। যেটা এমআরসিএস এখানেও আমাদের একটা মেন্টর আলাদা একটা মেন্টর প্যানেল কাজ করছে। এখানে আমরা রিকল গুলোকে টপিক ওয়াইজ, হ্যাঁ? যেটা এখনো কারো কাছে নাই। সেটা হচ্ছে আমাদের রিকল গুলাকে আমরা টপিক ওয়াইজ নিয়ে আসছি। আমরা আমাদের রিকল গুলোকে টপিক ওয়াইজ আনছি। ইনশাআল্লাহ এই রিকল গুলা যখন টপিক ওয়াইজ আসবে, তখন আপনাদের এমআরসিএস প্রিপারেশনটাকে আরো সহজ হয়ে যাবে এবং আমি আশা করতে পারি যে আপনাদের এমআরসিএস পার্টের প্রিপারেশনটাকে আমরা আরো সহজ করতে পারবো। আ আ এই ছিল এমআরসিএস পার্টের প্রিপারেশন এবং হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে কতটুকু। এখন এমআরসিএস পার্টের যে সিলেবাস, যা আপনি কিভাবে পড়বেন, কোশ্চেনের প্যাটার্ন, কোন টপিক থেকে কতটা কোশ্চেন থাকে, এই জিনিসগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আলোচনা করবেন আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোঅর্ডিনেটর এবং জেনেসিস এই মুহূর্তে এমআরসিএস পার্টের এই যে এত সুন্দর করে গুছিয়ে আসছে, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমি ডক্টর নাহিদা এবং আমার সাথে আছেন ডক্টর বাশার, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোঅর্ডিনেটর। আপনাদের সাথে এমআরসিএস পার্টের নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশন এর যে পার্টটুকু, সেই পার্টটুকু নিয়ে কথা বলবেন ডক্টর বাশার। আমাদের সাথে এখন ডক্টর বাশার যুক্ত হবেন। আসসালামু আলাইকুম। সকলকে গুড আফটারনুন। আজকের সেশনটি আমাদের এমআরসিএস পার্ট এ রেগুলার ব্যাচ সেপ্টেম্বর 2025। আমাদের এই ব্যাচটা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ডক্টরদের কাছে। আর আমাদের এই সেশনটা আমরা এমন একটা সময় নিচ্ছি যখন আমরা সবাই ক্লান্ত শরীর নিয়ে রোজা রাখা অবস্থায় আছি। একটু আমাদের সেশনটার উদ্দেশ্য যেমন আপনাদেরকে ওরিয়েন্টেশন করা, সেরকমভাবে আমরা যাতে কিভাবে পড়বো এর একটা স্টাডি প্ল্যান, এর একটা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে ধারণা আমরা এখনই পেয়ে যাই, সেটাও আমাদের উদ্দেশ্য। তো সেই নিয়েই আপনাদের সাথে আজকে কথা বলবো। উপস্থিত আছে আমি ডক্টর আবুল বাশার। আমাদের প্ল্যানটা করার জন্য যে জিনিসটা মাথার মধ্যে ১ম এই রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কি আমাদের সিলেবাস কতটুকু?
আমাদের কোন পেপারে কতটুকু আসে এটা সম্পর্কে জানতে হবে। আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের সিলেবাসটা সম্পর্কে, আশা করি আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। এখানে লেখা আছে যে আসলে আমাদের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জারি, আ এই যে রয়্যাল কলেজ অফ সার্জন এটা আমাদের কোথায়, কোথায় আছে? একটা হচ্ছে আমাদের ইউকেতে আছে, আয়ারল্যান্ডে আছে, এডিনবার্গে আছে। ১ম প্রশ্ন যেটা আমাদের আসে, আসলে আমি কোথায় করলে বেশি ভালো হবে? ইউকেতে করব নাকি এডিনবার্গে করব? প্রশ্নের প্যাটার্ন কিরকম? আয়ারল্যান্ডে প্রশ্নের প্যাটার্ন কিরকম? মূল কথা হচ্ছে আপনার যেখানে ভালো লাগে আপনি যেকোনো একটা রয়্যাল কলেজের আন্ডারে যদি আপনার ডিগ্রিটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন, বাকি রয়্যাল কলেজগুলো আপনাকে অটোমেটিক রিকগনাইজেশন দিয়ে দিবে। সো এটা খুব একটা ফ্যাক্ট না আপনি কোথায় পরীক্ষা দিচ্ছেন। বাংলাদেশ থেকে সবাই সাধারণত ইউকে এক্সাম সেন্টার এবং এডিনবার্গ এই ২ টা চয়েস করে থাকে। এই ২ টাতেই সাধারণত পরীক্ষা দেয়। ঠিক আছে? গ্লাসগো বা আয়ারল্যান্ডে বাংলাদেশ থেকে কম দেয়। এটাও কোনো ফ্যাক্ট না। আপনার যদি মনে হয় আপনি দিবেন, সেটা দিতে পারেন। এক্সামের কত টাকা লাগে সেটা ফিক্সড, কোন দিন এক্সাম হবে সেটা ফিক্সড। পার্ট এ এর জন্য আপনার অনলাইন বেস যেহেতু এটা সবার জন্যই একইভাবেই পরীক্ষার সিস্টেমটা চালু। কিন্তু পার্ট বি এর জন্য একেকটা সেন্টার একেক সময় ওপেন হয়। অর্থাৎ ইউকে সেন্টারটা যখন ওপেন হয় তখন হয়তো এডিনবার্গের সেন্টারটা ওপেন হয় নাই। আর যখন আয়ারল্যান্ডেরটা ওপেন হয়েছে তখন হয়তো গ্লাসগোটা ওপেন হয় নাই। অর্থাৎ একেক সেন্টার একেক সময়ে ওপেন হয়। ফলে আপনি এটা যেকোনো সময় পার্ট বি এর ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা একটা ভ্যারি করতে পারে আপনি কোথায় পরীক্ষা দিচ্ছেন। পার্ট এর জন্য পুরোটা একই রকম। তারপরে যদি আমরা খেয়াল করি আমাদের ডায়েট সম্পর্কে অলরেডি ধারণা হয়ে গেছে। আমরা জানুয়ারি ডায়েট, মে ডায়েট, সেপ্টেম্বর ডায়েট। কিন্তু মেটা গত ডায়েটের ক্ষেত্রে এপ্রিলে চলে আসছে। অর্থাৎ এপ্রিলের ২৯ তারিখে। সেই ক্ষেত্রে এই ডায়েটটা আমাদের ক্ষেত্রে খুব একটা ফ্যাক্ট না যে এপ্রিলের শেষের দিকে বা মেতে হবে। এটা হচ্ছে কথা। এরপরে যে কথাটা আমরা যদি বলতে চাই সেটা হলো আমাদের একটা ফ্যাক্ট সেটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর ডায়েটটা যেহেতু আমাদের এখন মেইন আকর্ষণ, সেপ্টেম্বর ডায়েটটা নিয়ে আমরা কথা বলছি। আমাদের সেপ্টেম্বর ডায়েটের বুকিং অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বর ডায়েটের বুকিং যেহেতু শুরু হয়ে গেছে, আপনি যদি প্রিপারেশন শুরুর সাথে, সাথে সেই এক্সাম সেন্টারটাও বুকিং দিয়ে দেন বা আপনার এক্সামটা বুকিং দিয়ে দেন, তাহলে আপনার একটা সিরিয়াসনেস চলে আসবে। ৳১,০০,০০০ র মতো টাকা লাগছে, £৬২৫ তাহলে আপনার একটা সিরিয়াসনেস চলে আসবে। আপনি কিন্তু সেই ধারণাটা নিতে পারবেন যে, আমাকে এখন থেকে পড়া শুরু করতে হবে। আ আ না হলে কি হয়, এই শুরু করব করে করা হয় না। বিশেষ করে রেগুলার ব্যাচে যারা ভর্তি হয় সবাই হয়তো ট্রেনি, না হয় হচ্ছে রেসিডেন্ট। তো ট্রেনি এবং রেসিডেন্টদের ক্ষেত্রে যে ঝামেলাটা হয়, তারা কিন্তু ব্যস্ততার কারণে পড়ার সময়টুকু বের করতে পারে না। বিশেষ করে সার্জারির ট্রেনিং এ আপনি যদি ডিএমসিতে থাকেন, আপনি যদি সলিমুল্লায় থাকেন, আপনি সোহরাওয়ার্দীতে থাকেন, আপনার অনেক চাপ থাকে, ঠিক না? ইমার্জেন্সি ওটিতে অনেক সময় চলে যায়। সময় বের করা কিন্তু কঠিন হয়ে যায়। এজন্য এক্সাম বুকিং দেওয়াটা পড়া শুরু করারও একটা অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে আমরা মনে করি। তারপর যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, পার্টের জন্য তো আমাদের সবার কোয়ালিফিকেশন আছে। এটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে একটু কথা বলব। দেখেন মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন এ যদি আমরা খেয়াল করি, আমাদের পেপার এর 1 এর ক্ষেত্রে খেয়াল করেন, পেপার 1 এবং পেপার 2। পেপার 1 এ মূলত বেসিক সায়েন্স। আমরা যদি কখনো এফসিপিএস পার্ট 1 বা রেসিডেন্সি বা ডিপ্লোমা যেটারই প্রিপারেশন নিয়ে থাকি না কেন, পেপার 1 সম্পর্কে কিন্তু সবগুলোই আমাদের ধারণা আছে। দেখেন অ্যানাটমি। অ্যানাটমি কিন্তু আপনি ডিটেইলস পড়ছেন। এখন শুধু আপনাকে একটা পিক্টোরিয়াল ধারণা লাগবে। একটা আ বডি সম্পর্কে আরো ক্লিনিক্যাল নলেজটা আপনার বেশি লাগবে। কোনটা ডান দিয়ে যাচ্ছে, কোনটা বাম দিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের এক্সট্রিমিটিতে অনেক প্রশ্ন আসে। তারপর আমাদের অ্যাবডোমেনে অনেক প্রশ্ন আসে। এখানে আমাদের অনেক কোয়ালিফাইড মেন্টররা ক্লাস নেন। সেটা আপনাকে এত সুন্দর করে প্রত্যেকটা জিনিস অ্যানাটমি ডিটেইলস জানাবেন, আপনার এটা নিয়ে কোনো সমস্যাই হবে না যে কোনটা কিভাবে আসে। তারপরে যদি ফিজিওলজির কথা বলি, ফিজিওলজির জন্য আপনার তেমন একটা বেশি কিছু লাগে না। আমাদের ৪ টা ক্লাস আছে ফিজিওলজির। মোটামুটি সবকিছু এখানে চলে আসে। বিশেষ করে ফিজিওলজিতে আপনার কোনো কনফিউশনই থাকবে না। এফসিপিএস পার্ট 1 এর চেয়ে অনেক কম ফিজিওলজি এমআরসিএস পার্ট এ তে লাগে। ফার্মাকোলজি আপনি এগুলা পড়তেই হয়ে যাবে। আলাদা করে পড়তে হবে না। প্যাথোলজিতে আপনার এখানে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি অংশটা মূলত বেশি লাগে। ঠিক আছে? এখানে আপনি ডিজিজ রিলেটেড পড়াগুলো আপনার অটোমেটিক পড়া হয়ে যাবে। তারপরে আপনার মাইক্রোবায়োলজি আপনার ওভারঅল আলাদা করে সেরকমভাবে পড়তে হবে না। আপনি প্রত্যেকটা ডিজিজ রিলেটেড যখন কোন অর্গানিজম কিভাবে কি করছে, সেখান থেকে মোটামুটি ৭ টা প্রশ্ন আসে। সো এটা আপনি অটোমেটিক পেয়ে যাবেন। এটাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।
ইমেজিং এর ক্ষেত্রেও আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড অডিট, আর এইদিকে আছে পেপার 2 এতে মেডিকো লিগ্যাল ইস্যুস, হ্যাঁ? এই সবগুলোই কিন্তু আল্টিমেটলি আমাদের ক্লাসে সুন্দর করে অল্প কিছুই পড়া, সেটা আমরা যদি একবার দেখাই দিই আপনার জন্য অনেক ইজি হয়ে যাবে। এখান থেকে ভেরিয়েশন খুব কমই আসে। নতুন ২-১ টা প্রশ্ন আসতে পারে এই ১০ টা প্রশ্নের মধ্যে, সরি ৬-৭ টা প্রশ্নের মধ্যে ২-১ টা প্রশ্ন যদি নতুনও আসে সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যাথার কিছু নেই। ৫ টা প্রশ্ন পারলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারপরে যেই কথাটা আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে পেপার 2 নিয়ে। আপনি যদি পরিবর্তিত প্রশ্নের প্যাটার্নে খেয়াল করেন, পেপার 2 টাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঝামেলার। কারণ কি? সবাই পেপার 1 ভালো দেয়। প্রিপারেশন নিয়েছেন এবং পেপার 1 ভালো দেয়নি, এরকম কোনো ডক্টরের সাথে আমরা কখনোই কথা হয়নি আমাদের। সবাই দিয়েছে। পেপার 2 তে যে ঝামেলাটা হয় সেটা হলো আমার টপিক সেম। কিন্তু আমি যদি বুঝে, বুঝে সলভ না করি রিকল গুলো, তাহলে কিন্তু পেপার 2 তে আমি ধরা খেয়ে যাব। কারণ এত বড়, বড় স্টেম থাকে, পড়তে, পড়তেই আমার ৩০ সেকেন্ড চলে যায়। আর ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে আমাকে দাগাইতে হয় ২ ঘন্টা সময়। ঠিক আছে? তাহলে ১২০ টা প্রশ্নের জন্য আপনি ১২০ মিনিট পাচ্ছেন। সো পেপার 2 র জন্য বিশেষ করে যে জিনিসগুলো ইম্পোর্টেন্ট, আমার ইমার্জেন্সি, আ ট্রমা, এই জিনিসগুলো বেশি ইম্পোর্টেন্ট। এগুলো কোরিলেট করা। তারপরে হচ্ছে আমার যেকোনো ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা অ্যানাটমি রিলেটেড আবার ক্লিনিক্যাল অংশ আছে, অ্যাবডোমেনে আছে, আপার জিআইটি আছে, ব্রেস্ট এন্ডোক্রাইন আছে। এই জিনিসগুলো ইম্পোর্টেন্ট। এগুলোতে সুন্দর করে আপনার যদি কোরিলেশনটা আপনি না করতে পারেন একটা ডিজিজের ক্ষেত্রে, তখন কিন্তু আপনি ঝামেলায় পড়ে যাবেন। এজন্য আমাদের ক্লাসের পাশাপাশি যেই জিনিসটা মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ ফর জেনেসিস আউটলায়ার সেটা হলো আমাদের রিকল সেশনগুলো। প্রত্যেকটা রিকল সেশন প্রত্যেকজন দক্ষ মেন্টর একদম সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা প্রশ্নের ইলাবোরেশন সহ আপনাকে পড়াবে। ফলে আপনার কি হবে? আপনি ওই প্রশ্নের উত্তরটাই শুধু জানবেন না, কিভাবে প্রশ্ন আসলে আপনি কিভাবে সলভ করবেন এটা সম্পর্কেও আপনার একটা সুস্পষ্ট ধারণা হবে। এই জিনিসটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে? তাহলে পেপার 1 এবং পেপার 2 সম্পর্কে আমরা জানলাম। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে এগুলো সম্পর্কে আমরা নিয়মিত কথা বলব। মূল কথা হচ্ছে আপনার রিকলের সাথে ইএমআরস এর সাথে আপনার একটা ব্রড নলেজ লাগবে। এজন্য একটা মেন্টরের সহযোগিতা খুবই বেশি প্রয়োজন। এছাড়া এমআরসিএস এর প্রিপারেশন কিন্তু অনেক কম সময়েই নেওয়া সম্ভব। কারণ পড়াটা অনেক গুছানো। এফসিপিএস বা রেসিডেন্সির মতো এত ভাস্ট সিলেবাস না। সিলেবাস নির্দিষ্ট। এর বাইরে কখনোই প্রশ্ন আসবে না। কিন্তু একজন মেন্টরের সহযোগিতা যদি আপনি নেন, তাহলে এই জিনিসটা অনেক বেশি ইজি হবে। আমার পরিচিত অনেক ডক্টর, আমি জেনেসিসের কথা আছি বলে এই কথাটা বলছি, বিষয়টা এরকম না। আমাদের পরিচিত অনেক ডক্টর এরকমভাবে একা, একা প্রিপারেশন নিতে, নিতে কোনোভাবেই শেষ করতে পারছিলেন না। এটা করবেন, ওটা করবেন। আ আ পড়তে পারছেন না। ক্লিনিক্যাল বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন না। একদিক থেকে পড়ছেন, আরেক দিকে পড়তে ভুলে যাচ্ছে। তারপরে যখন আমি জেনেসিস আউটলায়ার এর মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতার জন্য তাদেরকে ভর্তি হতে বললাম, তখন কিন্তু তাদের ওরিয়েন্টেশনটা অনেক ভালোভাবে হলো। ফলে কি হলো? পেপার 2 সম্পর্কে একটা কনফিডেন্স চলে আসলো। পরবর্তীতে তাদের পেপার 2 এর প্রশ্নগুলো আর কিন্তু কঠিন মনে হয় নাই। কিন্তু পেপার 1 এর প্রশ্নগুলো আপনি যদি এফসিপিএস রেসিডেন্সির জন্য পড়েন, এটা আপনার জন্য ইজি। কিন্তু পাস ফেলটা মূলত কিন্তু পেপার 2 এর উপরেই বেশি নির্ভরশীল। এখন বিষয় হচ্ছে আমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল কি, কি আছে? ঠিক আছে? ১ম এ যদি আমরা বলি ইএমআরসিএস হচ্ছে রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনেরই একটা ওয়েবসাইট বলা যায়। ইএমআরসিএস এ আমাদের একটা প্রশ্ন ব্যাংক আছে। সেখানে মোটামুটি ২৩০০ র মতো প্রশ্ন আছে উইথ ইলাবোরেশন অ্যান্ড টপিকস সবকিছুই আছে। তো এই টপিকস এর ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে, সেই টপিকসটা হচ্ছে আমরা ডিটেইলস জানতে পারলে তখন কি হবে? আমাদের একটা সিলেবাস সম্পর্কে ধারণা হবে। এইজন্য আমাদের শিটগুলো, জেনেসিস আউটলায়ার এর শিটগুলো ইএমআরসিএস এর প্রত্যেকটা টপিকসকে নিয়ে সাথে, সাথে এক্সট্রা কি টপিকস লাগবে সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে? যেহেতু ইএমআরসিএস আমাদের মেইন অংশ সেজন্য। রিকলের ক্ষেত্রেও আপনার ৪ বছরের রিকল মিনিমাম লাগবে। ৪ বছরে ৪ ৩ ১২, ঠিক আছে? ১২ টা রিকল, ৩০০ করে প্রশ্ন হলে কিরকম প্রশ্ন হবে? একটু কম আছে কিছু, কিছু রিকলে। ফৌজিয়া শিট আমরা যেমন রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে রডডি পড়ি, এফসিপিএস পার্ট 1 এর ক্ষেত্রে রডডি পড়ি একটা এমসিকিউ এর বই। সেরকমভাবে ফৌজিয়া শিটে প্রায় ৩০০ প্রশ্ন আছে। এটা হলো একটা এসবি এর বই যেখান থেকে প্রশ্ন কমন হয় এবং আমাদের মানে ক্লিনিক্যাল ধারণাটা অনেক বেশি সুস্পষ্ট হয়। আমাদের জন্য অনেক বেশি ইজিয়ার হয়ে যায়। তারপর হচ্ছে আমাদের জেনেসিসের শিটটাই যথেষ্ট আপনার এই সবগুলোকে কম্পাইল করার জন্য। নাইস গাইডলাইন কিছু, কিছু চেঞ্জ হয় যেখানে মেন্টররা আপনাদেরকে বলে দিবে যে এটা কিভাবে আমরা অ্যান্সার করব। বিল লাভের কতটুকু লাগতে পারে?
বেইলাবে যে অংশগুলো লাগে আমাদের যে লেটেস্ট এডিশনের শীটে আমরা সেই অংশগুলো অ্যাড করে দিয়েছি। কিন্তু তারপরেও যদি আপনি এটাকে একটা সঙ্গী হিসেবে রাখতে পারেন, যেমন আপনি যেহেতু সার্জন হবেন, বেইলি ল্যাবটাই আপনাকে একটা বেসিক বই হিসেবে ধরতে হবে। বেইলি ল্যাব থেকে যদি আপনি একটু ধারণা রাখতে পারেন শীটের পাশাপাশি, ওই টপিকসটা সম্পর্কে আপনার জন্য একটু হলেও ইজি হবে অন্য যে কারোর চেয়ে। নতুন যে প্রশ্নগুলা হবে, সেই প্রশ্নগুলো আপনার কাছে সহজ মনে হবে, যেটা অন্যান্যদের কাছে একটু কঠিন মনে হতে পারে। পাস টেস্ট এটা হচ্ছে তাদেরও একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক, কিন্তু এটা অনেক একটু হাই লেভেলের প্রশ্ন। এখানে ১৫০০ থেকে ১৬০০ প্রশ্ন আছে। এটা যদি আপনি বেশি মার্ক ক্যারি করতে চান, আপনার ইচ্ছা থাকে আপনি হাইয়েস্ট মার্ক পাবেন, আপনি ২৬০-৭০ এর মতো মার্ক উঠাতে চান ৩০০ র মধ্যে, তাহলে এটাকে আপনি একটা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ধরতে পারেন। অবশ্যই সেটাকে আমি আপনাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করব যদি কেউ এটাকে নেন। কারণ আমরা তো আল্টিমেটলি আ পাস করেই যাব। কিন্তু নিজের যোগ্যতাটা যদি আরেকটু বাড়াই, নিজের নলেজটা যদি আরেকটু বাড়াই, তাহলে অসুবিধা কি? সেটা তো আমার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে বাধা হচ্ছে না। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে আমার ওয়ার্ডের নলেজ ক্রিয়েট করার জন্য সেটা হেল্প করবে। এখন প্রিপারেশন টাইমটা মূলত আমাদের, এটা নিয়ে তো আমরা ডিটেইলস কথা বলবই। আ প্রত্যেকটা ক্লাস কিভাবে পড়বেন সেটা লেকচারের সময় আমরা বলব। বিশেষ করে প্রিপারেশন টাইমটা মোটামুটি আমাদের ৪ থেকে ৫ মাসের একটা প্রিপারেশন। তার মানে আপনি সেপ্টেম্বর ডাইটে যদি পরীক্ষা দিতে চান, আপনাকে ঠিক এখনই, অর্থাৎ এখন যেহেতু সামনে একটা ঈদের ছুটি, বলছি না ঈদের ছুটি নষ্ট করে আপনি পড়াশোনা করেন। কিন্তু ঈদের পরেই আপনি একেবারে এসেই দ্রুত যাতে প্রিপারেশনটা শুরু করে দিতে পারেন, এরকম একটা প্রিপারেশনের জন্য আপনাকে রাখতে হবে সময়। তারপরে যে কথাটা আপনি মনে রাখতে পারেন, সেটা হলো আপনার রিকলটা। রিকলটা বারবার সলভ করতে হবে। কিন্তু রিকলটা সলভ করার আগে তো আপনাকে ক্লাসগুলো করতে হবে, ঠিক না? সব ক্লাস করতে হবে, ধারণা নিতে হবে, তারপর না আপনি রিকল সলভ করবেন। এই কারণে মোটামুটি ইএমআরসিএস এবং জেনেসিসের লেকচার শিট যদি আমরা ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে পড়ে ফেলতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য এই জিনিসটা অনেক বেশি ইজিয়ার হয়ে যাবে। এটা ওভারঅল আমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে কথা। কিন্তু আমরা যেই কথাটা বলতে চাই, সেটা হলো আমাদের এমআরসিএস এর রেগুলার ব্যাচটা এইজন্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে আপনি ৫ মাসের মধ্যে একটা কমপ্লিট প্রিপারেশনটা পেয়ে যাচ্ছেন। আপনার প্রত্যেকটা নলেজ অনেক বেশি স্ট্রেংথেন হবে। আপনি একদম কনফিডেন্স সহকারে প্রত্যেকটা জিনিস জানতে পারবেন। যেহেতু সপ্তাহে ২ টা ক্লাস আছে, আ যারা ভর্তি হয়েছেন বা ভর্তি হবেন সামনে, সবাইকে আমি প্রিফার করব আপনারা যদি অফলাইন ব্যাচে ভর্তি হন, এটা আপনার জন্য অনেক ইজি হবে। কারণ আপনি একজন সার্জন হতে যাচ্ছেন, আপনি অলরেডি অনেক ব্যস্ত। বিশেষ করে এমআরসিএস এ যারা দেয় বেশিরভাগই ব্যস্ত। ফ্রেশার খুব কম মানুষই কিন্তু দেয়। বেশিরভাগই ব্যস্ত হওয়ার কারণে সময় পায় না। কিন্তু অফলাইনে যদি আপনি ক্লাস করেন, এই ৩-৪ ঘন্টায় ওই টপিকসের পড়া আপনার ক্লাসেই হয়ে যাবে। আপনি শুধু প্রশ্ন সলভ করবেন, সুন্দর করে একটা শর্ট টার্ম রিভিশন দিয়ে পরের পরীক্ষায় আপনি পরীক্ষাও দিবেন, পরের ক্লাসও করবেন। এজন্য সবাইকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা অফলাইনে আসুন। অফলাইনে আমাদের সফলতার হার 100%। কেউই এখানে কখনোই বিফল হয় নাই। ঠিক আছে? অফলাইনের বিষয়টাকে আমরা কিন্তু সবসময় গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এজন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি যদি অফলাইনে সুযোগ থাকে আপনারা অফলাইনে আসুন। এটা ওভারঅল স্টাডি ম্যাটেরিয়াল আমাদের কি লাগবে, আমাদের কি দরকার, এগুলো সম্পর্কে আমি একটা ধারণা দিলাম। এখন আপনি বাজারে কিভাবে বইগুলো পাবেন? মূল কথা হচ্ছে আমাদের ৫২ বুক হাউসে বা আমাদের জেনেসিসে আসলে আপনি আপনাদের লেকচার শিটগুলো পেয়ে যাবেন। ফলে আপনার ইমার্সিস এর টপিকস প্লাস কোরিলেশন পুরোটাই কিন্তু এখানে চলে আসলো। ঠিক আছে? এরপরে আপনি কি করবেন? এরপরে যে জিনিসটা আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে সেটা হলো ইএমআরসিএস টা আপনি কিভাবে সলভ করবেন। যদিও আমাদের লেকচার শিটের পিছনে আছে ইএমআরসিএস এর প্রশ্নগুলো, আলাদা করে পড়ার দরকার নেই। কিন্তু তবুও বলি যদি আপনি ওই কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা একটা নতুন আপনার একটা মানে সিলেবাস টাইপের একটা জিনিস এবং এখানে প্রতি বছর কিছু আপডেট হয়, ৫-১০ টা করে প্রশ্ন এড হয়। আমার পরামর্শ থাকবে কারো যদি অনলাইনে পড়ার অভ্যাস থাকে, তাহলে অবশ্যই একটা ইএমআরসিএস এর সাবস্ক্রিপশন কিনে নিতে পারেন। আপনি ডিউটিতে আছেন, আপনি ওয়ার্ডে রাউন্ড দিচ্ছেন। আপনার ইচ্ছা হলো আপনি কোলোরেক্টাল সার্জারির প্রশ্নগুলো সলভ করবেন। আপনার ইচ্ছা হলো ইমার্জেন্সি ট্রমা সাবজেক্টগুলো আ প্রশ্নগুলো সলভ করবেন। সুন্দর করে ওটা সিলেক্ট করলেন, ওই প্রশ্নগুলো সলভ করলেন। এই সুবিধা কিন্তু আপনি অনলাইন সাবস্ক্রিপশন নিলে পাবেন। বা আপনার যে প্রশ্নের উত্তরগুলো ভুল আছে, আপনি একবার ভুল করছেন। আপনি কিন্তু অনলাইনে শুধু ওই প্রশ্নগুলোকে সিলেক্ট করে কিন্তু আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন যে আমি শুধু এই প্রশ্নের উত্তরগুলোই সিলেক্ট করব। বুঝা গেছে কথাটা? আমি শুধু এগুলোই দেখব। এই সুবিধাটা কিন্তু আপনি অন্য ক্ষেত্রে পাবেন না। এতগুলো বই নিয়ে কিন্তু আমাদের চলাফেরাটা কঠিন। বা আমাদের নাইস গাইডলাইন এ কিছু যদি চেঞ্জ হয়, সেটাও কিন্তু আপনার অটোমেটিক ওয়েবসাইটে কিন্তু সেটা আপলোড হয়েই যাবে। ঠিক আছে? সো আল্টিমেটলি আমার পরামর্শ থাকবে আপনি অনলাইন সাবস্ক্রিপশন কিনতে পারেন।
কিন্তু আপনার যদি অনলাইন সাবস্ক্রিপশনের সুযোগ না থাকে, অনলাইনে পড়ার ইচ্ছা করেই না একদমই, আপনি হার্ড কপি ছাড়া পড়তেই পারেন না, তাহলে বাজারে কিছু বই আছে যেগুলো হচ্ছে এগুলোকেই কপি পেস্ট করে বানানো হয়েছে। ঠিক আছে? সো সেই ফটোকপি বইগুলো আপনারা চাইলে কিনতে পারেন যাদের অনলাইনে পড়তে ইচ্ছা করে না। রিকল ক্লাসগুলো আমরা ক্লাসেই পড়ব এবং আপনাদেরকে একটা রিকলের ফরমেটও আমরা প্রোভাইড করব। আমরা যে ক্লাসগুলো নিব সে অনুযায়ী আপনি রিকলগুলো যদি সলভ করে নেন, তাহলে অনলাইনে আপনাকে পড়তেই হবে কিন্তু। কারণ রিকলের হার্ড কপি যেগুলো পাওয়া যায় অনেক ভুলে ভরা। ঠিক আছে? সেগুলো কত আর কারেকশন করবেন? এইজন্য আমাদের অনলাইনে মেন্টররা যে ক্লাস নেন, কারেকশন করে দেন, সেগুলো যদি আমরা পড়ি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য বেশি ইজিয়ার হয় অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে। ঠিক আছে? তাহলে এই জিনিসটাও আমরা একটু খেয়াল করব। রিকলের ক্ষেত্রে যেহেতু অনলাইনে পড়াই লাগছে, আমি যদি EMRCS এর ক্ষেত্রেও অনলাইনে পড়ার অভ্যাসটা করে নিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার জন্য বেশি ইজিয়ার হয়। তাহলে এই স্টাডি ম্যাটেরিয়াল গুলো নিয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি পড়ার প্রিপারেশনের জন্য এবং আপনারা খালি পরিশ্রম করেন। দিনে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা সময় দেন আমাদেরকে। ক্লাসগুলো একটু অফলাইনে করার চেষ্টা করেন। বাই চান্স যদি দূরে থাকেন, অফলাইনে না করলেও লাইভ করার চেষ্টা করেন। লাইভ ক্লাস এবং পরবর্তীতে রেকর্ডেড ক্লাসের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আপনার কনফিউশন থাকলে আপনি কিন্তু সেটা মিটায় দিতে পারবেন না। আপনার প্রশ্নটা মনের মধ্যে থেকেই যাবে। ওই প্রশ্ন কিন্তু সলভ করার মতো সময়ও আপনার হবে না। এইজন্য লাইভ ক্লাস করেন বা অফলাইনে করেন। ক্লাসটা করার সাথে দিনে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা সময় দেন। তাহলে আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা আপনাকে কিন্তু সবকিছুরই আ ব্যবস্থা করে দেব ইনশাআল্লাহ। আপনাদের স্পেসিফিক ভাবে কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল এবং স্টাডি প্ল্যান নিয়ে যে কথাগুলো আমি বললাম, কোনো পরামর্শ থাকলে বা কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে? আ আচ্ছা, কারো প্রশ্ন যেহেতু নাই, তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন অনেক ইলাবোরেটলি আমরা অনেক সেশন নিয়েছি। কিভাবে কি করতে হবে না করতে হবে সবসময়ই আপনাদের আ সেই বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেওয়া হবে। আমাদের WhatsApp গ্রুপের আ সাপোর্টের মাধ্যমে আমরা রিকলের সাপোর্ট দিই। আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে আপনাদের ব্যাচের যেকোনো সমস্যার সাথে আমাদেরকে কমিউনিকেট করতে পারেন। আমরা দ্রুতই আপনাকে আ সেই সমাধানটা করে দিব ইনশাআল্লাহ। কোনো অসুবিধাই হবে না। আমাদের সাথে রিসেন্ট পাস করা একজন ডক্টর আমাদের আ এখন বর্তমানে নিউরোসার্জারি রেসিডেন্ট ডিএমসির ডক্টর শুভ যুক্ত আছেন। আ আ ডক্টর শুভ, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আসসালামু আলাইকুম। জি ভাইয়া, কথা শোনা যাচ্ছে। জি, ডক্টর শুভ আমাদের রিসেন্ট জানুয়ারি ডাইটে পাস করেছেন। তো ডক্টর শুভকে আমাদেরকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। বিশেষ করে ডক্টর শুভ যেহেতু রিসেন্ট পরীক্ষা দিয়েছে, আগের রিকল গুলো সলভ করেছে। পরবর্তীত প্রশ্নের জন্য আমাদের প্রিপারেশনটা কিরকম নেওয়া উচিত? এ ব্যাপারে ডিটেইলস বলবেন আশা করি। ডক্টর শুভ, আপনি শুরু করতে পারেন। জি, ধন্যবাদ ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর শুভ। আমি এবার MRCS পার্টে পাস করেছি জানুয়ারি 2025-এ। আমি বাশার ভাইয়ার সাথে কিছু কথা এড করব এবং আমি কিছু পরামর্শ দিব। কারণ হচ্ছে এখন কোশ্চেন প্যাটার্ন অনেকটাই চেঞ্জ। যেমন আগে কোশ্চেন গুলো এরকম ছিল যে হচ্ছে স্টেম অনেক বড় থাকতো, এগুলা পড়তে অনেক টাইম লাগতো। বাট এবার এত বড় কোশ্চেন ছিল না, ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনই ছোট ছিল। কিন্তু পেপার 2 এর ক্ষেত্রে এটা একটু বড় ছিল, বাট তুলনামূলক অন্যান্য বছরের থেকে একটু ছোট। এখন আসি পেপার 1 নিয়ে, যেটা হচ্ছে আমাদের বেসিক, যেটা সেটা নিয়ে। উম, এবার তুলনামূলক পেপার 1টা বেশি কঠিন হয়েছে পেপার 2 এর থেকে। মানে এটা সাধারণত হয় না, বাট এবার একটু ব্যতিক্রম হয়ে গেছে। তো পেপার 1 প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে এবার আসলে একটু বেশি পড়ালেখা করতে হবে, কারণ এবার বেসিক অনেক ডেপথ থেকে আসতেছে। আর কোশ্চেন গুলো এমন ভাবে করে যে যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে, ওই সময় আসলে চিন্তা করে বের করাটা অনেক কঠিন হয়ে যায়। তবে এবার আমার মতে ফিজিওলজির কোশ্চেনটা বেশ কঠিন ছিল। মানে আমাদের BCPS যেটাই ফিজিওলজির কোশ্চেন করে ঠিক কাছাকাছি ছিল। তো এবার একটু ফিজিওলজিতে বেশি এমফাসিস দিতে হবে অন্যান্য সাবজেক্টের থেকে। আর অ্যানাটমি তুলনামূলক সহজ ছিল। ফার্মাকোলজির কয়েকটা কোশ্চেন ছিল অ্যাটিপিক্যাল। মাইক্রোবায়োলজির বেশ কিছু কোশ্চেন অ্যাটিপিক্যাল ছিল। বাট বাকি যে ডাটা ইন্টারপ্রেশন, অডিট, এই কোশ্চেনগুলো আবার সহজ ছিল। তো এখন পেপার 1-এ অ্যানাটমিটাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ ফিজিওলজি
আসলে এই 5 মাস প্রিপারেশন নিয়ে যে একদম খুব ভালো করে আয়ত্ত করে পরীক্ষা দেওয়াটা একটু কঠিন। সো ফিজিওলজির মার্কটা আমাদেরকে অ্যানাটমি দিয়ে কভার করতে হবে, কারণ অ্যানাটমিটা তুলনামূলক সহজ ফিজিওলজির থেকে। বাট আগের দিনগুলোতে অ্যানাটমিটা বেশ কঠিন ছিল, বাট এখন কোশ্চেন প্যাটার্ন যেহেতু চেঞ্জ, সেহেতু আর কি আমি এটা বলছি যে ফিজিওলজিতে একটু বেশি গুরুত্ব দিতে হবে অ্যানাটমির তুলনায়। আর বাকি ফার্মাকোলজি, মাইক্রোবায়োলজি যা আছে এগুলা আগের মতো করে পড়লেই হবে ইনশাল্লাহ। এবার আসি পেপার 2 এর ক্ষেত্রে। পেপার 2টা এবার একটু ইজি ছিল। ট্রমা থেকে বেশ সহজ কিছু কোশ্চেন ছিল। দেন সার্জিক্যাল কন্ডিশন যেগুলো ছিল এগুলো থেকে এবার কোশ্চেন একটু সহজ ছিল। তবে এবার পেডিয়াট্রিক থেকে এবার কোশ্চেনটা একটু কঠিন ছিল, আমার কাছে একটু কঠিন লাগছে। দেন পেরিওবার্টিক ম্যানেজমেন্ট, এটার কয়েকটা কোশ্চেন ছিল কনফিউজিং, বাট তুলনামূলক পেপার 2টা এবার সহজ ছিল। আর আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে হচ্ছে জেনেসিস সম্পর্কে, আমি তো জেনেসিসে একটা লং ব্যাচে ছিলাম। আর তো আমি অফলাইনেই ছিলাম, বাট মাঝখানে কিছুদিন একটা সমস্যার কারণে আমি আবার অনলাইনে করেছিলাম। যে ক্লাসগুলো অফলাইনে হয় সেই ক্লাসগুলো আবার অনলাইনেও পাওয়া যায়। এটা আপনি যতদিন কোর্সে এনরোল থাকবেন আপনি এই ক্লাসগুলো পেয়ে যাবেন। তো আমি অফলাইনে থাকা অবস্থায় আমি প্রত্যেকটা ক্লাস খুব ভালো মতো করেছিলাম। দেন মেন্টরদের সাথে এটা নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম। এক্সাম গুলো ঠিক মতো দিয়েছিলাম। যদিও কিছু এক্সাম আমি কিছুদিন পরে দিয়েছিলাম, বাট আমি সবগুলো এক্সামই দিয়েছিলাম। আর অনলাইনের ব্যাপারটা হচ্ছে আমি কিছু ক্লাস অনলাইনে করছি, অনলাইনের ক্লাসগুলো বেশ ভালো ছিল। এক্সাম গুলো বেশ ভালোই গোছালো ছিল। আর এই জেনেসিসের এক্সাম তুলনামূলক একটু কঠিন হয়, ওটা নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। যে দেখা যাচ্ছে যে আপনার মার্ক একটু কম আসতেছে, কিন্তু এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। বাট জেনেসিসের কোশ্চেনটা একটু ট্রিকি হয় তো। বাট এটাতে একটা সুবিধা হচ্ছে গিয়া আপনি পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখবেন আপনি 50 to 60 কোশ্চেন আপনি কোনো রকম কমন পাচ্ছেন না, তখন আর কি আপনি ঘাবড়াবেন না। কারণ এমন হয়েছে আমি টানা 5টা কোশ্চেন বা 10টা কোশ্চেন একদম ফ্লাগ দিয়ে চলে গেছে। তো আমি কিন্তু ওই সময় পেনিক হইনি, কারণ বুঝতেছিলাম যে হচ্ছে কোশ্চেন এবার একটু কঠিন হয়েছে আর এখানে পেনিক হলে আমারই ক্ষতি হবে। তো আমি স্কিপ করে গিয়েছিলাম। আমি যখন জেনেছি যে ফাইনাল মক দেই, ফাইনাল মকেও সেম অবস্থা ছিল আমার, যে কিছু কোশ্চেন ছিল এত কঠিন যে কোশ্চেনগুলো আমি কখনো দেখি নাই। সো ওগুলো আমি স্কিপ করে করে চলে গেছি। বাট পরে আবার যখন একটু সময় ছিল হাতে, তখন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে যেগুলো পারছি পারছি, বাকিগুলো বাস ওভাবে দাগায় চলে আসছি। তো পরীক্ষা হলে আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। বাট পরীক্ষা হলে তো আমার আশেপাশের লোকজন ছিল, আমি দেখতেছিলাম যে অনেকেই অনেক পেনিক হয়ে গেছিল, যে একজন একটা ভালো স্টুডেন্ট পরীক্ষা খারাপ দিয়ে বের হচ্ছে এই কয়েকটা কোশ্চেন টানা পারেনি এই চিন্তায়। সো এই জিনিসটা করা যাবে না। এটা জেনেসিসের সঙ্গে থাকলে আসলে অভ্যাস হয়ে যাবে, যখন জানিস আপনারা পরীক্ষাগুলো দিবে। তো আপনাদের কোশ্চেন গুলো ওভাবেই সেট করা থাকবে যে আপনাকে, যাতে আপনি পরীক্ষা হলে গিয়ে ঘাবড়ায় না যান। আর এটা তো লং ব্যাচ, এটা মানে 5 মাসের একটা ব্যাচ শুরু হচ্ছে। তো এখানে আর কি আপনাদের 3 to 4 মান্থের মধ্যে আপনাদের কোর্স সম্পূর্ণ শেষ করে দেওয়া হবে। তারপর 1 মাস সময় থাকবে, এটা হচ্ছে শুধুমাত্র রিভাইজের জন্য। বাট আমি এখানে একটা কথা বলতেছি, বাসার ভাই তো এই কথাগুলো বলছে, শুধু ভাইয়া একটু রিকলের কথাটা একটু মনে হয় একটু কম বলছে। ভাইয়া বলছে রিকল 3 to 4 ইয়ার্স পড়তে হবে, বাট আমি বলতে চাই যে রিকলটা আপনাকে 2016 থেকে 25 পর্যন্ত একদম ঝরঝর করে ফেলতে হবে উইথ এক্সপ্লানেশন। এখন এই এতগুলো রিকল আপনি কিভাবে পড়বেন? এখন এই এতগুলো রিকলের জন্য জেনেসিসের হচ্ছে একটা রিকলের আলাদা গ্রুপ আছে, যেখানে আপনি 24x7 সাপোর্ট পাবেন। আর এই সাপোর্টটার জন্যই আমি এমআরসিএস খুব কম দিন পড়াশোনা করে পাশ করে গেছি। আর জেনেসিসের যে মেন্টররা তারা সবসময় অ্যাক্টিভ থাকবে, আপনি একটা রিকল দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাকে সেটা সলভ দিয়ে দিবে। আর এই রিকল গুলা আসলে ওই সময় পরীক্ষার আগে এসে আপনি বসে সময় নষ্ট করার আসলে সময় থাকে না। তো কেউ যদি আপনাকে একটা সলভ করে দেয়, তখন আপনি অন্য একটা কোশ্চেন পড়তে পারেন। এই জিনিসটা আমার অনেক হেল্প করছে। আর এই বললাম যে 24x7 আপনি যে কোনো সময় মেসেজ দিবেন, কেউ না কেউ আপনাকে রিপ্লাই দিবে। এইটা আপনি কোথাও পাবেন না। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যে আপনারা যদি জেনেসিসে এনরোল করেন, এই সাপোর্টটা আপনি কোথাও পাবেন না, যে এত সুন্দর আপনার সাপোর্ট, রিকল সাপোর্ট বলেন, মেন্টর সাপোর্ট বলেন, যে কোনো প্রবলেম, ইভেন পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করা নিয়ে সব সাপোর্ট আমি জেনেসিস থেকে পেয়েছিলাম। ইনশাল্লাহ আপনারাও পাবেন, এবং আমি যেটা পেয়েছি আপনারা থেকেও ভালো পাবেন, এবং আরো বেশি অর্গানাইজড এখন জেনেসিস এই এমআরসিএস এর ব্যাপারে। আরেকটা কথা বলতে চাই যে হচ্ছে ইএমআরসিএস এখন সত্যি বলতে ইএমআরসিএস পড়ে পাস হবে না। ইএমআরসিএস এর পাশাপাশি একটু বেসিক পড়তে হবে। আর যদি জেনেসিসের শীটটা আপনারা ঠিকমতো একবার পড়ে ফেলতে পারেন, আশা করি ইএমআরসিএস নিয়ে আর সমস্যা হবে না, কারণ জেনেসিসের শীটের মধ্যে ইএমআরসিএস প্লাস বেলিয়ান লাব অ্যাড করা আছে। সো আমি যেভাবে পড়েছিলাম, যে আমি ইএমআরসিএস শুধুমাত্র কোশ্চেন ব্যাংক হিসেবে পড়েছিলাম, এক্সপ্লানেশন পড়িনি। আমি সম্পূর্ণ জেনেসিসের শীট পড়ছিলাম, পড়ার পরে আমি ইএমআরসিএস থেকে শুধু কোশ্চেন গুলো সলভ করছি। তো আমি
এই জেনেসিসের শীট পড়ে আমি পরে দেখি যে ইএমআরসিএস আমি সলভ করতে পারতেছি, আমার সমস্যা হচ্ছে না। আর তাছাড়া যখন আপনাদের ক্লাসগুলো হবে, বিশেষ করে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ক্লাসগুলো, মেন্টররা অনেক বেশি অভিজ্ঞ, আপনাদেরকে সব সুন্দর করে গোছাই দিবে। এই জিনিসটা অনেক বেশি ভালো আর কি। আমি যেটা বলবো যে আপনি প্রত্যেকটা টপিক, ইভেন ছোট টপিকেও যদি আপনার কোনো ক্লাস দরকার হয়, সেই টপিকে আপনাকে ক্লাস নেওয়া হবে। যেমন আমার মনে আছে স্কিন গ্রাফটিং এর উপরেই আমি আলাদা একটা ক্লাস চেয়ে নিয়েছিলাম, ওই ক্লাসটা নাহিদা আপু নিছিল। তো এটা কিন্তু খুব ছোট একটা ক্লাস, 15-20 মিনিটের ক্লাস ছিল, বাট ওই ক্লাসটা আমি জেনেসিস থেকে পেয়েছিলাম ওই সময়। সো জেনেসিস না থাকলে হয়তো বা এত শর্ট সময়, এত কম সময়ে আমি এমআরসিএস পাস করতে পারতাম না। আর আরেকটা সুবিধা হচ্ছে জেনেসিসের যারা মেন্টর, তারা আসলে একাধারে এফসিপিএস এরও মেন্টর, রেসিডেন্সিরও মেন্টর। সো তাদের নলেজের ডেপথটা অনেক বেশি। সো বেসিকটা নিয়ে আশা করি সমস্যা হবে না যদি আপনি জেনেসিসের সাথে থাকেন, কারণ যে মেন্টর আপনাকে এমআরসিএস পড়াবে সেই মেন্টরই আপনাকে এফসিপিএস পড়াচ্ছে। সো একটা কোলাপ করে খুব সুন্দর একটা প্রিপারেশন তৈরি করা যায়, যেটা আমি আর কি জেনেসিস থেকে পেয়েছিলাম ওই সময়। আর ঠিক পরীক্ষা থেকে 45 দিন আগে থেকে আর কি রিকলের উপর একটা বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, যে ওই সময়টা শুধুমাত্র আপনি রিকল পড়বেন। আর রিকল যদি সলভ করতে প্রবলেম হয়, জেনেসিসের গ্রুপ থাকবে, সেখানে দিলে সলভ করে দিবে এবং ওই টপিকটা আপনি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলবেন। আপনি যদি এই রিকল গুলা পড়ে ফেলতে পারেন এই 45 দিনে 2 থেকে 3 বার, ইনশাল্লাহ আপনি পাস করে যাবেন। এবং এই রিকল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন যে আপনার এতগুলো টপিক পড়া হয়ে যাবে। আর ফৌজিয়া শীটটা সত্যি বলতে রিকল পড়লে আর ফৌজিয়া শীট পড়তে হয় না, কারণ ওখানে সব চলে আসে। বাট তারপরে ফৌজিয়া শীটটা জেনেসিসে আলাদা করে পড়ায়, ওটা বেশ কাজে দেয়। আর ফৌজিয়া থেকে বেশ কিছু কোশ্চেন আসে, এবারও ছিল কয়েকটা কোশ্চেন ছিল যে একদম সেম প্যাটার্ন, খুবও কমন থাকে না, বাট প্যাটার্ন সেম থাকে। জেনেসিসের ট্রমার ক্লাসটা অনেক ভালো হয়, যে ভাইয়া ট্রমার ক্লাস নেন, ভাইয়া ট্রমার ক্লাসটা অনেক ভালোভাবে পড়ায়। আর নিউরো সার্জারি বা হচ্ছে নিউরো ইমার্জেন্সি থেকে যে কোশ্চেন গুলো আসে, এই কোশ্চেন গুলো হচ্ছে আমার সময় তো সোর্ট ভাইয়া ক্লাস ছিল, ওই ক্লাসটাই আমার কাছে এনাফ ছিল। আমি এই ক্লাসের বাইরে আর সত্যি বলতে পড়িও নাই, ওই ক্লাসে ভাইয়া যেভাবে গুছাই দিছিল ওভাবেই আমি পরীক্ষা দিছি এবং ওইভাবেই বেশ ভালো করছি। এবং সব থেকে মজার ব্যাপার যে এই হেড নেক থেকে আর নিউরো সার্জারি থেকে যে কোশ্চেন গুলো আসে, সেই কোশ্চেন গুলা যদি আপনি ক্লাসটা ঠিক মতো করতে পারেন, ইনশাল্লাহ কোশ্চেন নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না, ওখান থেকে সব পেয়ে যাবেন। আর একটু ঝামেলা হয় হচ্ছে কিছু নতুন কোশ্চেন আসে পেপার 2 এ, পেপার 1 এ। এই কোশ্চেন গুলো নিয়ে আসলে ফার্স্টে যখন আপনারা দাগাবেন, এই সময় সময় নষ্ট করবেন না। আপনারা না পারলে স্কিপ করে চলে যাবেন, ফ্ল্যাগ দিয়ে চলে যাবেন, পরে সময় করে আবার এসে এখানে একটু ভেবে চিন্তে যেটা মনে হবে যে অ্যান্সার হতে পারে, এটা দাগাইতে হবে আর কি। তো সর্বোপরি বলতে চাই, যদি আপনারা যারা নতুন ক্যান্ডিডেট আছেন, তারা যদি জেনেসিসের সাথে এনরোল করেন, ইনশাল্লাহ আপনারা সব ধরনের সাপোর্ট পাবেন। কারণ আমিও পেয়েছিলাম এইরকম সব ধরনের সাপোর্ট, আমার ফর্ম ফিল আপ থেকে শুরু করে আমার এক্সাম, আমার এভরিথিং, আমি সব কিছু জেনেসিস থেকেই সাপোর্ট পেয়েছিলাম। তারপর হচ্ছে এমনও হয়েছে যে ক্লাসের টাইম আমার মিলতেছিল না, টাইম শিডিউল মিলতেছিল না। আমি ফোন করে বলছিলাম যে আচ্ছা আমার ক্লাসের টাইম মিলতেছে না, একটু যদি ফ্লেক্সিবল করা যায় টাইমটা, এবং সেটাও হচ্ছে জেনেসিস আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিল যে ঠিক আছে ক্লাসের টাইম আমরা একটু ফ্লেক্সিবল করে দিচ্ছি। তো এই জিনিসগুলো আপনারা কোথাও পাবেন না। তো আমি চাইবো আপনারা সবাই যদি এমআরসিএস এর জার্নিটা শুরু করেন, জেনেসিস এর সঙ্গে শুরু করেন, ইনশাল্লাহ আপনারা হতাশ হবেন না। সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল। আসসালামু আলাইকুম। জি, ধন্যবাদ ডক্টর শুভকে। অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের সাথে শেয়ার করলো। এবং বিশেষ করে আমরা তো পরীক্ষা দিয়েছি প্রায় 1 বছর আগে। শুভ যেহেতু রিসেন্ট পাস করেছে, তার অভিজ্ঞতাটা একটু হলেও অন্যরকম আর কি। যাই হোক, সবার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সামনের ক্লাসগুলো করব এবং আমাদের সফলতা আসবে ইনশাল্লাহ। স্পেসিফিক ভাবে ডক্টর শুভর কাছে জানার কিছু আছে নাকি কারো? আহ না থাকলে আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি আমাদের আজকের প্রোগ্রামের। সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে পেশেন্সের সাথে আমাদেরকে শোনার জন্য, আমাদের সাথে থাকার জন্য। ইনশাল্লাহ আমরা সকলে একমাত্র মানে জেনেসিসে আউটলায়ারের মাধ্যমে সকলে একসাথে সফলতা পেয়ে আমরা আমাদের সেলিব্রেশন প্রোগ্রামে সবাই একসাথে আবার হাস্যোজ্জ্বল মুখে একত্রিত হতে পারবো। সেই প্রত্যাশায় আজকের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।